Тема на нашава денешна емисија е летото и младите во него. Во овој момент во нашата земја се одржуваат повеќе младински работни акции. Тоа се Сутјеска, Сава, Козара, акцијата во Штип, во Ниш и уште на кој знае колку други места. Го замоливме еден од командантите на младинските работни бригади. Кажете ни на која бригада сте командант? Јас сам командант бригаде Стари град Београд Еди Давичева. Колку вкупно во населбата има бригадири во оваа смена? Ово населје има бригада 9, а бригадира укупно 450. Дали сте задоволни од ефектот на работа? Задоволjan sam sa efektom na radu, sa tim zadovoljan sam i sa samim smještajem, mislim o našem naselju, vrlo smo prihvaćeni sa strane, mislim, tih omladinskih akcija Niša i sa strane tog predsjedništva njihovog. Mislim, uopšte smo zadovoljni u svemu. Da li je teška работата? Za mlade nije ništa teško. Mladi sve rade, samo uz volju, elan i pesmu. Ja sam kvalifikovani radnik građevinske struke, montera, inače studiram na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Da li ќе одите на летовање негде после акцијава или ќе morate да учите? Pa ja ne znam da li ću moći na letovanje pošto su me pustili iz preduzeća, sada sam došao. Pa možda je ovo za mene letovanje. Da. Što se tiče žuljeva,
nije strašno. Društvo je dobro, radimo svi složno. A kako je smeštajot во naselba? U naselju isto sve dobro, mislim, imamo zabave i svako večer dolaze kulturno-umjetnička društva. Devojaka malo slabo, nas muškaraca je više, ali trudimo se. Da li vi je teška работава? Pa nije teško, društvo je dobro, успесено sve lakše. Се наоѓаме на снимањето на телевизиската серија Волшебното самарче во која што учествуваат многу млади артисти. Покрај артистите, посебно е ангажиран и одреден број на војници кои што се моментално на отслужување во Југословенската народна армија. На снимањето на серијава учествува и единицата на капетанот Чева. Кажете ми како дојде до тоа да токму вашава единица беше одбрана да учествува во снимањето? Дали имаше посебни некои квалитети? Mislim da posebnih kvaliteta nema, ali da je jedini razlog taj što je jedinica trenutno slobodna. Опишете ни еден работен ден на снимањево на вашава единица, како изгледа? Pa svakog dana mi dobijemo plan rada od režisera i njegovih pomoćnika, tako da se mi pridržavamo tog plana. А што за вас представува ова снимање? Доживување, посебно ви е интересно или обичен ден работен? Za mene je to veliki doživljaj. Ja sam prvi put u životu na nekom takvom snimanju i već prije sam htio da upoznam to, a nisam imao prilike. Nisam nikad mislio da ću doći na film, ovo mi je jedinstvena prilika, iako sam imao ambicije da dođem, mislim bilo kako na film, evo ovo je prvi puta, možda nije ni zadnji put. А кажете како поминува еден ден овде на снимањево, дали има интересни случаи? Pa možem da rečem дека ovdje je pointeresno отколку kasarna. Таму знаете секој ден што ќе се случи. Tamo mora, možem da rečem дека si programiran, odnapred ti je sve opredeljeno, dodeka ovdje se osjeća čovjek poslobodan, možem da rečem kao da si na godišnjem odmoru. Za mene posebnu zanimljivost predstavlja kada smo prvi dan došli na snimanje, gledajući svoje drugove kako niko nije htio da se stavi u ulogu Nemaca, svi smo želeli da budemo partizani. To ipak znači da i mlade generacije cene tu slobodu koju smo krvo stekli. Дали ви дојде ова некаков годишен одмор или наградно отсуство? Godišnji odmor vrlo zanimljivo, inače snimanje. Prvi put sam na nekom snimanju i vrlo interesantno u svakom slučaju prisustvovati ovakvom nečemu.
наоѓаме во феријалното летувалиште Младост во Охрид. Кажете ни како младите можат да се забавуваат во слободното време кога нема сонце и плаж. Ovo je specifična zabava, gledate, dođete na lice mjesto, ovo je jedno disko večer koje održavamo sveko večer. Inaku pokraj ove disko večer imamo i razne priredbi, u zavisnosti od učesnicite, od smenite, od bronovista na svite naših gosti, koji vo sveko smena se od različite krajevina Jugoslavije. Како тоа да летувате овде во Охрид? Pa, sviđa nam se Ohrid, došli smo na Balkanski festival. Дали сте овде на летување? Да, на приpremi сме овде. На какви припреми? Борачи сме ние, приpremi 15 дена сме тука. Се припремаме за медитеранските игри во Алжир. Кажете ми дали се надевате на успех на игрите? Се надеваме секако на успех, како ќе не послужи среќа и како тренираме овде. Добри услови имаме за тренинзи. Се надеваме дека ќе освоиме неколку медали. Дали езерото и Охрид ви овозможува уште повеќе да работите? Да, многу добро, тука ни е чист воздух и добро е. Малку и храната слаба, ама добро ќе биде, па се појачаме ние секој сам. А кажете ми дали имате можност за забава после интензивниот тренинг? Па ние за забава слабо имаме време, прибедејќи мораме да се припремаме, има тешки подготовки сега. Нарочно има светско првенство во Русија се одржава и медитеранските игри, а од нас се очекува што повеќе успех. Nešto si mi sokrila, ne veruva, so drugi da si bila. I pretvorila, a sami oci vinove, me ostavaš, da te čekam veze. Dosta sme se lažele, dosta ja, dosta ti, sve što sme si kažale, bilo laga, priznaj mi, pa da si veruvame, sakašli, samo prestani za to, a neka me nekeš ti. Dosta sme se lažele, dosta jas, dosta ti, sve što sme si kažale, bilo laga, priznaj mi, pa da si veruvame, sakašli, samo prestani za to, a neka me nekeš ti. Mi prefrlaš, a sami oci vinove, me ostavaš, da te čekam bezde. Gledaj me, zar nešto si mi sakrila, ne verula, za drugi da si bila. Dosta sme se lažele, dosta jas, dosta ti, sve što sme si kažale, bilo laga, priznaj mi, pa da si veruvame, sakašli,
снимањето на денешнава емисија ни помогна и некои од членовите на мотоски клубот од Скопје. Ќе ги замолиме да ни кажат нешто повеќе за овој спорт. Од кога постои спортот во Скопје? Овој спорт како спорт во Скопје постои од 68 година. Фактички таа година е купен првиот чамец. Еден приметивен чамец, имавме 40 коња Джонсон мотор. Веќе следната година купиме 85 коња мотор. Така да тогаш веќе можеме да кажеме дека почна да се развива веќе спортот, масивно се развива во Скопје спортот. А во Македонија, целосно во Македонија, спортот се развива во 71 година. Тога почнеме да организираме семинари, односно таа година, прва година одржавме државно првенство. Овој спорт за мене представува едно големо задоволство. Ние сме аматери, веќе неколку години активно се такмичиме. Сме веќе меѓу првите 15 души сигурно во Југославија. Еден наш другар пред 2 години беше државен првак, иако нашите услови за тренинг се уште не се доволно добри како што би требале да бидат. Кажете ми дали е спортов ваш масовен? Колку членови има клубот? Скијањето на вода во Македонија е доста масовно, само нема доволно услови за да може да се развие овој спорт. Кажете ми кои се основните вештини? Што треба да се знае за да еден аматер, еден човек прв пат стапи на ски и на вода? Пред се треба да знае најважно е како да појде. Тоа е најголем проблем. Кога веќе ќе успее да застане на ноги, потоа е полесно. Јас мислам дека секој млад човек може од 3 пати, од 3 покушаи да се задржи на ноги и да почне да се скија.